نے اپنا جو پولیٹیکل کیپٹل ہے جو اس کولیشن حکومت نے وہ اپنا داؤ پہ لگا دیا. نواز شریف صاحب نے اپنا سرمایہ داؤ پہ لگا دیا. میں نے میری پارٹی نے اور دوسری پارٹیاں جو کولیشن میں ہیں حصہ درجہ بدرجہ سب نے اپنا سرمایہ گوا لیا صرف اس لیے کہ ہم پاکستان کو نہ صرف ڈیفالٹ نہ ہونے دیں بلکہ پاکستان کی معاشی استحکام کے لیے کڑے اور کڑوے فیصلے ہم نے کیے. اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو چکا جو کہ یہ ایک بہت بڑی سیڑھی ہے بورڈ کے حوالے سے. 12 جولائی کو بورڈ کی میٹنگ ہوگی انشاءاللہ اور اس میں یہ $3 ارب کا یہ جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اٹس کالڈ SBA اینڈ اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ. انہوں نے یہ انسٹرومنٹ انہوں نے تیزی سے بنایا کیونکہ وہ جو EFF وہ اس کا ٹائم 30 جون کو ختم ہو رہا. تو ان کا جی کہ اب شہباز شریف صاحب ٹیکنیکلی ہمارے پاس اب ٹائم نہیں ہے ہم بورڈ میں جا سکتے. تو یہ ہم آپ کو یہ اسٹاف یہ اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہم کر رہے ہیں. تو یہ 9 مہینے کا اور $3 ارب کا ہے یہ پروگرام. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کی خصوصی نشریات. میں ہوں یشفین جمال اور میرے ساتھ ہیں ہمارے ساتھی اینکر یاسر رحمان. ویورز جیسا کہ آپ جانتے ہیں سب سے پہلے تو جو سب لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں یہاں پر عید کا آج دوسرا دن ہے. ہم سب کی طرف سے یہاں پر پاکستان ٹیلی ویژن سے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک. اور جب ہم بات کرتے ہیں عید کی خوشیوں کی ہم سب جانتے ہیں کہ جو معاشی صورتحال اس وقت ملک میں ہے اس کو لے کر یہ سوال مسلسل رہا ہمارے ذہنوں میں کہ کس طریقے سے ہم اس طرح کی خوشیاں اس طرح کے تہوار منائیں گے. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے ڈیڈ لاک کو لے کر بہت زیادہ تشویش جو ہے وہ پائی جاتی تھی کہ کس طریقے سے معاملات جو ہیں وہ جو ایک کولڈ سٹوریج کے اندر جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اس سے باہر نکلیں گے. لیکن جیسے ابھی آپ نے پرائم منسٹر کا سوٹ بھی سنا اور مجھے یقین ہے کہ آپ نے آج پورا دن یہ جو ایک بہت بڑی اور اچھی خبر ہے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے اگر بات کریں تو اس کو لے کر آپ نے جو نیوز کوریج ہے اس کو دیکھا ہوگا. اور ایک معاہدہ عالمی مالیاتی ادارے یعنی IMF کے ساتھ جس کو لے کر ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ کئی ماہ سے بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. مسلسل اس پر نیگوسیشنز کا سلسلہ جاری تھا. کہیں وہ ہمیں کنونس کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مزید کچھ شرائط منوانے کی کوشش کر رہے تھے، کہیں ہم انہیں کنونس کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ وہ سلسلہ جو ہے وہ بالآخر جو ہے آ کر آج رک گیا ہے اور IMF کے ساتھ ایک سٹاف لیول اگریمنٹ ہو گیا ہے جس کے تحت ہمیں $3 بلین یعنی $3 ارب امریکی جو ہیں وہ دیے جائیں گے. although یہ ایک شارٹ ٹرم اگریمنٹ ہے، اس کو سٹینڈ بائی اگریمنٹ کہا جاتا ہے اور اس کی جو ٹیکنیکلٹیز ہیں میں نے جہاں پہ ان کو دیکھا اس کے مطابق یہ جو قرض ہے یہ 3 سال سے لے کر 5 سال کے اندر واپس کرنا ہوتا ہے. لائک آئی سیڈ کہ یہ ایک شارٹ ٹرم فیسلٹی ہے. لیکن اگر ہم بات کریں پاکستان کی معاشی صورتحال کے حوالے سے تو بہت سے معاشی تجزیہ کاروں کا یہ خیال ہے کہ ایک وہ جو بریدنگ سپیس ہے، ایک بریدر ہوتا ہے جو اس طرح کی صورتحال میں معیشت کو چاہیے ہوتا ہے وہ ہمیں اس سے حاصل ہو جائے گا. اور پاکستان کے جو کچھ دوست ممالک ہیں جن کی طرف ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ آگے بڑھیں اور مزید ہماری کوئی مدد کریں، لیکن IMF ان کے لیے بھی ایک کنسرن تھا، وہ کنسرنز بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دور ہو جائیں گے. اور یاسر بالخصوص جو ایکسٹرنل لائبلٹیز کی جو بیرونی ادائیگیوں کی بات ہے اور معاملہ ہے اس میں ہمیں کافی سپیس ملے گی. سب سے بڑا جو پرابلم تھا یشفین وہ یہی تھا کہ ہمیں ایکسٹرنل جو اپنی لائبلٹیز یا جو پیمنٹس ہیں وہ ہم کیسے اس گیپ کو برج کریں گے. اور سب سے بڑا جو IMF کی ریکوائرمنٹ جو تھی وہ بنیادی طور پہ یہی تھی کہ ہم نے کس طرح سے اس معاملے کو آگے لے کر چلنا ہے. اور جو گیپ ہے وہ 4 بلین تک تو پورا کر لیا گیا تھا، 2 بلین تک وہ پورا کرنا تھا. اس کے لیے وزیر اعظم نے ذاتی کاوشوں کے نتیجے میں انہوں نے دوست ممالک سے بات کی، انہوں نے اسلامک ڈیولپمنٹ بینک سے بات کی اور اس کے بعد وہاں سے ایشورنس آئی. پھر ان کی پے در پہ ملاقاتیں، اس سے پہلے ٹیلی فون پہ بات جو IMF کی MD کے ساتھ ہوئی. ایسے لگ رہا تھا جو پاکستان کے اندر کچھ انٹلیکچوئلز ہیں یا معاشی تجزیہ کار خود کو کہتے ہیں کہ وہ کہتے تھے پاکستان تو ڈیفالٹ کر چکا ہے جی، اب تو صرف اعلان کرنا باقی ہے، اب باضابطہ طور پہ ایک سٹیٹمنٹ جاری ہونا باقی ہے، پاکستان ویسے ٹیکنیکلی ڈیفالٹ کر چکا ہے. آج یہ جواب دے دیا گیا ہے کہ پاکستان الحمدللہ ڈیفالٹ نہیں کر سکتا. پاکستان کے پاس اتنے ایسٹس ہیں اور پاکستان یہ ایک کیپیسٹی رکھتا ہے کہ پاکستان کم بیک کرے. اور یہی وجہ ہے کہ IMF نے نہ صرف پاکستان کے ان ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کیا جو ان کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ ریلیز کی گئی کہ کن کن میں پاکستان نے کام کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ IMF نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان نے کن کن اپنے شعبوں کے اندر بہتری لائی ہے، پاکستان کو انٹرنیشنلی کن کن چیلنجز کا سامنا ہے، پاکستان کو گلوبل
ग्लोबल वार्मिंग से किन चैलेंजेस का सामना है, उन्होंने सैलाब के हवाले से भी तस्करा किया। तो ये एक बड़ा माइलस्टोन आप कह सकते हैं, एक ब्रीदर के तौर पे, जैसे यशवीन ने बताया कि ये हमें इसे देखना चाहिए और इसे हम वे फॉरवर्ड के तौर पे, जैसे वज़ीर आज़म ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जब उन्होंने की इस एग्रीमेंट के बाद, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के बाद, तो उन्होंने कहा कि इसे ये लम्हा फखरिया नहीं है, ये लम्हा फिक्रिया है और इसके बाद हम यही दुआ करते हैं कि हमें दोबारा IMF के किसी प्रोग्राम में ना जाना पड़े, बल्कि हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम अपने पांव पे खुद खड़े हो सकें। 21 प्रोग्राम्स हो चुके हैं, 20 प्रोग्राम नामुकम्मल रहे हैं, एक प्रोग्राम मुकम्मल हुआ है और वो भी 2013 से 2016 में हुआ है। इस तरह बात करेंगे अपने पैनलिस्ट से भी, इस हवाले से तारुफ करवा देते हैं। आज हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है आमिर दुरानी साहब ने, नामवर माशी तजियाकार है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है और स्काइप के जरिए हमारा साथ दे रहे हैं। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, आपको भी सर हम वेलकम करते हैं, नामवर तजियाकार हैं और इनसे भी जानेंगे कि बुनियादी तौर पे इसका जो पॉलिटिकल सिनेरियो था, इस पे जो पॉलिटिक्स खेली गई वो कितनी हीनियस थी इस हवाले से। तो पहला सवाल आमिर दुरानी साहब ये फरमाइएगा कि हाउ इम्पोर्टेंट दिस वाज, इसकी टाइमिंग, इसका एग्रीमेंट हो जाना, ये पाकिस्तान के लिए इसकी अहमियत क्या है? शुक्रिया यासर। पहले तो सबको ईद मुबारक, आपको भी, यशवीन को भी और सोलंकी साहब को दोबारा। देखिए ये जो अभी IMF के साथ एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ है, इसकी सिग्निफिकेंस जो है, इसकी अहमियत कदरे ज़्यादा है जो हमारे आम मुआशी हमारे साथ होती रहती हैं चीज़ें। इसका सबसे ज़रूरी पहलू ये है कि ये ना सिर्फ हमें आइंदा की अपनी आउटफ्लोज, यानी जो हमारी डेट ऑब्लिगेशंस हैं, जो कि ना सिर्फ लेंडर्स को हैं, यानी वो बड़े दो बैंक आप सब जानते हैं कि शाही तरक्याती बैंक है और एक आलमी बैंक है, इन दोनों बैंकों का तकरीबन 51% जो पोर्टफोलियो है हमारा, वो इन्हीं के कर्जे वापस करने का। तो दूसरा जो हमारा पेरिस क्लब, फिर हमारे अपने डेटर्स, यानी उसमें चीन भी है और उसमें UAE भी है, उसके अंदर किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया भी है, उसमें यूरोप के ममालिक भी हैं, जापान भी है। तो मेरे ख्याल में ये उसके लिए तो ज़रूरी है, लेकिन एक बात जो मैंने नहीं सुनी सुबह से, वो मैं कहता जाऊँ कि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस चीज़ के लिए है कि ये हमें अपनी जो दरामदात हैं, अपनी बरामदात को अंदर लाने के लिए, यानी जो हमारी इंपोर्ट्स हैं जिसकी हमें बहुत सख्त ज़रूरत है, ताकि हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो रॉ मटेरियल आपने इंपोर्ट तो करना वो रॉ मटेरियल का काफ़ी पाबंदियां लगी हुई थी। तो ये हमें थोड़ा सा स्पेस देगा, जिसको हम फिस्कल स्पेस बोलते हैं, कि ये स्पेस लाने से आप देखिएगा कि वो एक किस्म का लेयरिंग इफेक्ट हो रहा है। और ये सिर्फ इसका तजिया करना कि हमने लोन्स तो किसी न किसी तरह कर ही देने थे, क्योंकि ये एक तरीका होता है कि जो आपका जो क्रेडिटर होता है, वो आप ये भी याद रखिए कि ये जो IMF है, वर्ल्ड बैंक है और ये एशियन बैंक्स हैं, ये इनको हम कहते हैं लेंडर्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। Especially IMF. नहीं, वर्ल्ड बैंक, द ग्रुप, आई मीन IMF इज पार्ट ऑफ द होल ग्रुप। सो द थिंग इज़ कि अगर आप उसको गौर से देखें तो ये वो लोग हैं जो आपको एंड में सबसे पैसा देते हैं, लेकिन ये सबसे पहला राइट रखते हैं आपसे पैसा वापस लेने के लिए। तो लियन होल्डर में, इनको हम फर्स्ट लियन होल्डर बोलते हैं असली तौर पे। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत अच्छी पेशरफ्त है। हम भी बैठे दिन गिन रहे थे कि ये 30 जून आ गया, अब क्या होगा। और ये जो बोर्ड पे भी मैं एक बात करता जाऊँ कि जब आपका स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाता है तो 99.9% के, मैंने क्योंकि अभी कुछ तज्जिया पढ़ रहा था कि जी 12 जुलाई आएगी तो देखी जाएगी, तो इसमें सबसे ज़रूरी बात हमें याद चाहिए कि जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाता है तो वो मतलब हम, क्योंकि मैं खुद 20 साल रहा हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टाफ एग्रीमेंट करने से पहले मैं पता होता है कि बोर्ड कहीं से कोई गो एड होता है तो उसके बाद फिर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कहीं के अलावा वो जो आपका जिस तरह भी ये नेथन पोर्टर था जिसने ये सारी की है, तो वो उसका करियर इस पर डिपेंड करता है कि वो ऐसा केस भेजेगा नहीं, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा बोर्ड थोड़ी होता है, इसमें सारी दुनिया के ममालिक बैठते हैं, आपके 6 वीटो के ममालिक हैं बड़े। तो वहाँ मैं आपको इस तरह कहा कि इक्का दुक्का कभी साल में ऐसा हुआ होगा या 10 साल में कि कोई केस रिजेक्ट हुआ हो। नहीं, हमें वैसे एज अ नेशन भी ना क्रिटिकल होने की आदत है मेरा ख्याल है, तो हमने क्रिटिसिज्म का पॉइंट तो ढूंढना है। आपने जो कंट्रोल्ड इंपोर्ट्स वाली बात की है, जो बाहर हटाने की बात है, उस पर मैं आपसे मजीद बात करूंगी। सोलंकी साहब को जरा गुफ्तगू में शामिल कर लें। सर, ये जो क्रिटिसिज्म वाली बात अभी दुरानी साहब कर रहे थे, क्रिटिसिज्म तो और भी बहुत सारे आ रहे हैं। वो कह रहे हैं जी एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी की हम पहले बात कर रहे थे, अब जो है ये एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट है, तो टेक्निकली वो जो प्रोग्राम था IMF का वो तो खत्म हो गया। हुकूमत ने जो है वो एक ब्रीदर ले लिया है और ये अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए लिया है, इससे ज्यादा शायद इसका कोई मतलब नहीं है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? बिकॉज जो अमाउंट है वो सिग्निफिकेंट है, IMF किसी भी फॉर्म में वापस आ जाए, डोंट यू थिंक कि वापस आना भी क्रेडिबिलिटी को रिस्टोर करने के लिए भी बहुत जो है उसकी अहमियत है? मेरे ख्याल में दुरानी साहब ने आपको खासी वजाहत से समझाया है कि
یہ جو بحال ہوا ہے پروگرام IMF کا اور جو $3 ارب کا جو اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہوا ہے اس کی کتنی اہمیت ہے. لیکن اس اہمیت کے ساتھ ساتھ آپ یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ جب پچھلی حکومت گئی تھی 9 اپریل 2022 کو تو اس سے پہلے جو حالت تھی اکانومی کی وہ کیا تھی. یہ مت بھولیں کہ یہ IMF کا پروگرام جس کی بحالی کی کوشش اس حکومت نے کی یہ وہ IMF کا پروگرام تھا جو کہ پچھلی حکومت نے شروع کیا تھا اور اپنے ہی شروع کیے ہوئے پروگرام کو سبوتاج کیا ان کے اپنے وزیر خزانہ نے شوکت ترین نے. اور جانے سے پہلے جو انہوں نے حربے استعمال کیے آپ کو یاد ہوگا کہ بجلی کی قیمتیں اور پیٹرولیم جو مصنوعات ہیں ان کی قیمتوں کو منجمد کر کے موصوف جو گئے تھے تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ کیا نکلنا تھا. ابھی 2 دن پہلے ہی جو ان کے سابق FBR چیئرمین تھے شبر زیدی صاحب انہوں نے ٹی وی انٹرویو میں کہا ہے کہ 2019 میں انہوں نے عمران خان سے کہا کہ ہم تو بالکل دیوالیاپن کے قریب ہیں اور وہ حیران ہوئے اور انہوں نے اس وقت کے جو وزیر خزانہ تھے جناب اسد عمر صاحب ان سے پوچھا کہ جی یہ کیا ہے تو اسد عمر نے تصدیق کی کہ ہاں ہم دیوالیاپن کے قریب ہیں. تو یہ تو کووڈ کے بعد جو ہمیں کچھ رعایتیں ملی درانی صاحب آپ کو مزید بتائیں گے اس کی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے وہ کچھ بہتر ہوا. لیکن پھر انہوں نے اپنے ہی پروگرام کو منجمد کیا اور جانے کے بعد جو ان کی حرکتیں تھیں صرف یہ نہیں کہ سیاسی عدم استحکام انہوں نے ملک کے اندر پیدا کیا مسلسل مارچز اور آج قبضہ کر رہے اور کل کر رہے لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کیا کہ ان کے جو سابق وزیر خزانہ جو آج کل بھاگے ہوئے ہیں انہوں نے جن 2 صوبوں میں ان کی حکومتیں تھیں پنجاب اور خیبر پختونخوا ان ساتھ مل کر اس پروگرام کو سبوتاج کرنے اور IMF کو اپروچ کرنے کی کوشش کی کہ ان کے ساتھ نہ کریں. ابھی چند دن پہلے ہی کی بات ہے کہ سابق وزیر اعظم نے اپنی انٹرویوز میں اور پبلک جو ان کے انٹریکشنز تھے انہوں نے کہا کہ ان کو کوئی قرض نہیں دے گا اور یہ بالکل دیوالیہ ہو گیا ہے اور پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے. تو ان کی تمام تر خواہشات اور کوششوں کے باوجود اور پھر 9 مئی کو جو انہوں نے جو کیا اس کے بعد ان کی تو خواہش اور کوشش یہی تھی کہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے. لیکن جو اہمیت ہے اس $3 ارب کے اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کی وہ یہ ہے کہ پاکستان نہ صرف یہ کہ دیوالیہ نہیں ہوگا بلکہ ایک سیاسی اور معاشی استحکام جو ہے وہ آئے گا. لیکن جو آخری جو بات ہے جو وزیر اعظم صاحب نے کی وہ یہ کہ ان کی خواہش ہے کہ یہ آخری پروگرام ہو کیونکہ جو پاکستان کے جو بنیادی معاشی مسائل ہیں اگر آپ ان کو حل نہیں کریں گے تو ہم یہ اس دیجاوو میں دوبارہ چلتے جائیں گے. ٹھیک ہے مرزا سلنگی صاحب آپ نے کچھ بات کی کہ اس کے اوپر پالیٹکس بہت زیادہ کھیلی گئی تو یہ فرمائیے گا کہ جس طرح سے IMF کو ایک انٹیمیٹ کیا گیا ایک آپٹکس کریٹ کی گئی میسیجز ڈیلیور کیا گیا کہ جی کرنٹ گورنمنٹ ہے اس کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کر سکے. جو ڈیلے ہوا ہے ڈیلے کا بھی الزام جو ہے وہ سابق وزیر اعظم وہ موجودہ حکومت کے اوپر ہی لگاتے رہے ہیں. ڈیلے کا ون آف دا ریزنز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کے اوپر سیاست کھیلی گئی اور شروع دن سے کھیلی گئی کہ ہم ڈیلیبریٹلی اس پروگرام کے اندر نہ جائیں اور یہ ریویو کمپلیٹ نہ ہو پائے اور جو پاکستان کو اماؤنٹ ملنی ہے وہ نہ مل پائے. بدقسمتی سے ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی اس معاملے پر سیاست کی گئی اور ایسی تمام لابیز گروپس جن کا بظاہر تعلق جو ہے وہ سابق وزیر اعظم اور ان کی پارٹی سے بنتا ہے انہوں نے مسلسل کوشش کی. آج بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں آج بھی یہ مہم چل رہی ہے IMF کے اور دوسرے اداروں کے کہ پاکستان کو یہ کسی قسم کی معاشی سہولت نہ دیں. یہ ان کی خواہش یہی تھی کہ ملک جو ہے وہ ایک عدم استحکام کا شکار ہو معاشی دیوالیاپن ہو. درانی صاحب آپ کو بتائیں گے کہ جو ملک ڈیفالٹ میں جاتے ہیں جیسے سری لنکا اور کچھ اور ممالک تو وہاں پر کیا ہوتا ہے اور پاکستان شاید
पहला मुल्क होता है जो कि एक एटमी ताकत होती और डिफॉल्ट में जाता, उसके जो नतायज हैं वो बहुत ही संगीन होने थे। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है, नताइज बहुत संगीन होने थे। दुरानी साहब, कुछ चीज़ों को अगर थोड़ा सा अब निटी-ग्रिटीज़ में जाकर अगर देखने की कोशिश करें, एक तो जो बात अभी की सोलंकी साहब ने कि पीडीएल को मुंजमद कर दिया, एनर्जी टैरिफ्स के जो मामला है उसको मुंजमद कर दिया, उसका आपको लगता है कि अब खमियाजा हमें ये भुगतना पड़ रहा है कि एनर्जी टैरिफ रीबेसिंग की जो बात आ रही है, जब से ये एग्रीमेंट वाला मामला जो है वो ओपन हुआ है, वो तो बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ी परसेंटेज है जिसको बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है, गिवन द रिकॉर्ड हाई इन्फ्लेशन। आई अंडरस्टैंड कि ये ब्रीदर बहुत मच रिक्वायर्ड ब्रीदर है, लेकिन आप कैसे देखते हैं कि एज एन इकोनॉमी हम कैसे सस्टेन करेंगे इस वक्त? जी शुक्रिया बहुत बहुत। तो आपने चूंकि कहा कि ज़रा हम डिटेल में जाते हैं, तो सबसे पहली बात तो ये कि ये 3 चीज़ें इस पे हमें गौर से देख लेनी चाहिए, जो मैंने अभी ये सोच रहा था कि क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं कि चलो जी 3 अरब आ गया है तो ये इलेक्शन तक चल जाएगा, अब इलेक्शन होते भी नहीं, मतलब ये सारे इजहार ख्याल हैं। तो हमारे मुल्क का एक जो बेसिक मसला है वो ये है कि एक आज़ादी जो होती है ना इजहार ख्याल की, जो हम समझते हैं कि हर एक बंदे का वो राइट है भी, उसको जब सोशल मीडिया आ गया तो वो जितने मुंह उतनी बातें, और उनके पीछे कोई होता है ना, थोड़ी सी रिसर्च करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो जो रिसर्च नहीं की गई वो ये है कि आपकी जो 10 से 12 बिलियन की कमिटमेंट चलें, वो 7 बिलियन की कमिटमेंट या 4 बिलियन की इमीडिएट कमिटमेंट फ्लड्स की, हम भूलते जा रहे हैं कि पिछले साल हमारे पास ये कमिटमेंट पड़ी है, उसका क्यों नहीं पैसा चालू होगा। वहाँ से वहाँ चंद बड़े प्रोजेक्ट्स के वो भी रुके पड़े। $500 मिलियन का आपको याद होगा हाउसिंग रिकन्स्ट्रक्शन लोन वर्ल्ड बैंक का अनाउंस हुआ था मेरे हाल में जुलाई में, तो उसके ऊपर भी पेशरफ नहीं हुई। सबसे पहली बात तो ये है कि वो आपकी कमिटमेंट्स खुलना शुरू होंगी, और सबसे ज़्यादा जो मज़े की बात है वो जिनीवा की, तो वो कमिटमेंट्स खुल जाती हैं। तो ये याद रखिएगा कि कोई भी प्रोजेक्ट उस वक्त के पैसों से नहीं होता, ये सारा एक बहुत ही एक किस्म का फाइनेंशियल गेम होती है कि आप इधर से पैसे लेते हैं, उधर देते हैं, उधर से लेके, मतलब मैंने ज़िंदगी में पढ़ाई इसी तरह की थी ज़िया के ज़माने में ना अमरीका में, तो इसलिए मैं बड़ा वाकिफ़ हूँ कि फाइनेंशियल के, इधर से उधार लो, उसको दो, उसका उधार लेके वापस करो। सो ये मुल्क करते हैं, और ये हर मुल्क रोज़ाना के नहीं तो वीकली एक आउटफ्लो इनफ्लो की गेम होती है, जो कि फाइनेंस वाले और सारे उनको पता होता है कि इस $90 मिलियन जाने। तो पहली बात तो कि जब कमिटमेंट्स खुलेंगी तो अचानक वो जो रिलीजेस हैं, अब उसके अंदर हमें सबसे बड़ा जाए कि वो हमारे पास आनी शुरू होंगी, तो ये 3 बिलियन का, एक तो ये 4 अरब का खुलना, 7 अरब डिपेंडिंग ऑन क्या, ये पहला हो गया। दूसरी चीज़ कि जो अभी वर्ल्ड बैंक ने एक बहुत बड़ी चीज़ अनाउंस की है, शायद किसी ने, मैंने तो नहीं सुना किसी को कहते हुए, कि अजय बंगा साहब जो आए हैं, सरदार साहब, वो हमारे मेरे पुराने आलमा माटर में, वो उन्होंने आते ही अनाउंस किया है कि जो मुल्क किसी भी डिस्ट्रेस में, यानी कि कोई तूफ़ान आए, कोई हंगामी हालात हों, तो वो डेट रिलीफ नहीं के अलावा साथ साथ ये कह सकते हैं कि डेट रिपेमेंट्स के लिए हमें 1 साल की छुट्टी दे दी जाए। अब आप ये देखिए कि वो आपको एक और क्वेश्चन मिलता है अगर आप उसके लिए अप्लाई कर देते हैं, अनदर ब्रीदर। तीसरी चीज़ ये आ जाती है कि जो आपकी जीसीसी की इन्वेस्टमेंट है वो खुली भी पड़ी है, और वो अब आहिस्ता आहिस्ता वो ट्रिकल जो है जिसका वेट कर रहे थे, रोल ओवर्स हो गए, आपकी स्टैंड बाय फैसिलिटीज़ हो गई, तेल की हो गई। तो जो मुआशी बहाली है, मैं ये फिर कहता जाऊंगा कि मैं ये नहीं कह रहा कि ये अचानक मतलब जीरो से हीरो। मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा, माशी बहाली वैसे भी, या माशी कोई भी मामला वैसे भी एकदम से नहीं होता, इट टेक्स इट्स टाइम। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं। तो जो अभी आपने कहा कि किस तरीके से मईशत की बहाली की तरफ ये चीजें लेकर, ये एग्रीमेंट जो है चीजों को लेकर जाएगा, इस पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम आमिर दुरानी साहब से बात कर रहे थे और दुरानी साहब जो है वो यासिर हमें बता रहे थे कि किस तरीके से ये जो मुआहदा है ये बहुत सारी जो वो हैं गिरे हैं उन्हें अब खोलने में जो है वो कारगर साबित होगा। सुलंगी साहब सर बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जब हम बात करते हैं इस एग्रीमेंट के, लेकिन इसका शॉर्ट टर्म होना कुछ लोगों को, मैंने पहले भी आपसे ये सवाल किया था, वो बात उस तरफ चलेगी कि बहुत खटक रहा है। इसको क्या देखने का एक तरीका सर ये भी नहीं है कि इस हुकूमत ने एक तो जो आने वाला केयर टेकर निजाम है उसके लिए कुछ मामलात को स्ट्रीमलाइन कर दिया है, एंड ऑल्सो जब हम स्ट्रीमलाइनिंग की बात करते हैं तो साथ ही साथ अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की अपनी हुकूमत नहीं भी आती तब भी जो आने वाली हुकूमत है उनको ये ओपन स्पेस भी दे दी है कि वो अपने तरीके से जो भी पॉलिसीज हैं उनको आगे लेके चले, नया एग्रीमेंट करना चाहते हैं कि नहीं, इसमें आपसे राय लेती हूँ। लेकिन इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मोहम्मद जुबैर साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम जी। बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद, बहुत महीनों की हमने देखा कि मुज़ाकरात के बाद और निगोशिएशंस के बाद फाइनली एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट IMF के साथ हो गया है। किस तरीके से इसको देखते हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? और जो एक बात मुसलसल कही जा रही है कि जो पाकिस्तान की मईशत को एक मच नीडेड ब्रीदर था वो फाइनली मिल गया है, डू यू एग्री विद दिस? जी मोर देन एग्री, बिकॉज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था पाकिस्तान के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए भी, मीडियम टर्म के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी, कि पाकिस्तान के जो डॉलर्स की कमी थी बेसिकली, और जिसकी वजह से बहुत ही दूसरे उसके असरात होते हैं मईशत के दूसरे हिस्सों पर, तो वो IMF का एग्रीमेंट वो एक बहुत ही मुश्किल तरीन मसला था। बहुत से लोग कहते हैं कि जी IMF का एग्रीमेंट तो पहले भी होता रहा है, बिल्कुल सही कहते हैं। तो ये 23वां IMF एग्रीमेंट है और जितनी दफा आप जाएंगे उतनी दफा मुश्किलात होंगी, बिकॉज जाहिर सी बात है उनके सवालात भी और कंडीशंस भी बढ़ती चली जाती हैं। इसमें जो मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा तो मेहनत डॉक्टर साहब ने की है, उनकी टीम ने की है, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्टली इंटरवीन किया और लेकिन आपके क्रिटिक्स खुश नहीं है सर, वो ये कहते हैं कि ये तो एक शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट है, स्टैंड बाय एग्रीमेंट है, तो बुनियादी तौर पर जिस 2019 के मुआहदे की बात की जा रही थी कि उसको बैक ऑन ट्रैक लाना है, वो आप लोग नहीं ला सके। नहीं, मेरा ख्याल है उसको मैं वजाहत कर दूं, वो बिल्कुल सही नहीं कह रहे। अगर वो वही एग्रीमेंट रिवाइव हो जाता है, जून के पहले हफ्ते में ये हो जाता 9th रिव्यू जो पुराने एग्रीमेंट का हिस्सा था, तो जून 30 को वो खत्म हो जाता। सही। और उसमें हमें वो शॉर्ट टर्म में तो चले वो 1 बिलियन मिल जाता और फिर 2 ममालिक के 3 बिलियन मिल जाते, और हम उस लिहाज से कि क्वालिफाइड होते कि IMF ने अप्रूव कर दिया। लेकिन अगर हम आने वाले चंद महीनों का अगर एक काम देखें तो पाकिस्तान का ये जो प्रेजेंट हुकूमत है ये अपने 3 अगस्त में पूरा कर लेगी, फिर उसके बाद केयर टेकर सेटअप आएगा। फिर केयर टेकर सेटअप जो होता है वो तो जाहिर है उसमें IMF के साथ कोई रिव्यू वगैरह नहीं होता, और फिर जाके नवंबर या दिसंबर में नई हुकूमत आती, जो भी नई हुकूमत आती, वो दोबारा से उनके पास
चंद घंटे भी ना होते एंड दे वुड हैव रश टू IMF कि किसी तरह से एक नया एग्रीमेंट किया जाए, नए एग्रीमेंट की आपको पता था कितनी कठिन डिस्कशन होती। तो आप मार्च तक आप सीख हैं, बिल्कुल मार्च तक आपको एक लीडर मिल गया है कि इस दौरान जब अगर नई हुकूमत आती है, एक तो हमें मार्च तक फॉरेन एक्सचेंज के हवाले से, आउटफ्लोज के हवाले से कोई प्रेशर नहीं है, और उसकी वजह से अगर आप हमारे बॉन्ड्स की भी रेटिंग देख लें, आज लंदन में जी, यूरो बॉन्ड बड़ी है जी, बड़ी है, तो वो उससे अभी मंडे को जब हमारे अपनी कैपिटल मार्केट खुलेगी तो हर लिहाज से आपको 9 महीने का एक कुशन मिल गया। ठीक है, अच्छा कुशन तो मिल गया। जुबैर साहब ये फरमाइएगा कि अब आगे जो रस्ते हैं, हमारे दोस्त ममालिक ने कुछ कमिटमेंट्स वो दी थी, लेकिन उन्होंने भी मशरूत कर दिया था कि पहले आप IMF प्रोग्राम में जाएं, उसके बाद फिर जो है हम आपको वो कमिटमेंट्स जो है वो रिलीज करेंगे। अब उसके लिए रास्ता कितना हमवार हो गया है? मेरा ख्याल अब तो बिल्कुल एक वो कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल कमिटमेंट की है सऊदी अरेबिया ने और UAE ने। तो अब हमें यहाँ से IMF से पैसे आ जाएंगे, वहां से भी पैसे आ जाएंगे, जो हमारा नेक्स्ट 6 मंथ टू 9 मंथ हमारा जो आउटफ्लोज है, जो हमने पैसे पे करने हैं, अपनी ऑब्लिगेशंस मीट करनी है, वो हम आराम से मीट कर सकेंगे। तो आउटफ्लोज के लिए अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा प्रॉब्लम फॉर अ शॉर्ट टर्म? बिल्कुल, मैंने ये कहा कि फिर नवंबर में नहीं स्टार्ट की है, तो उसके पास 2-3 महीने होंगे नेगोशिएट करने के लिए। एक पाकिस्तान still has to negotiate, unfortunately still has to go back to IMF for an extended period, 2 साल या 3 साल का। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं जरूर आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको नहीं लगता जो एक तनकीद ये भी की जा रही है कि कुछ जरूरत से ज्यादा ऐसी चीजें, मजबूरी थी, आई नो आई अंडरस्टैंड, लेकिन मान ली हैं कि जो हम अपनी ग्राउंड रियलिटीज की बात करें तो वो तो हमारी वही है, टैक्स बेस एक्सपेंशन की बात तो हम पिछले 15 साल से कर रहे हैं, कोई डिसएग्री नहीं करता। ऐसा हम क्या करेंगे, कौन सी जादू की छड़ी घुमाएंगे कि जो कुछ उन्होंने कहा, एक तो वो सारी स्ट्रक्चरल चेंजेस की तरफ भी हम बढ़ जाएंगे, और फिर उसके बाद इस तरह के रिकॉर्ड हाई इन्फ्लेशन के अंदर जो PDL का मामला है, जो एनर्जी टैरिफ रीबेसिंग का मामला है, कैसे हम इन चीजों को लेकर आगे चलेंगे? तो देखें जी, ठीक है, IMF जो मुश्किलात कॉमन पाकिस्तानी के लिए लेके आता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि IMF प्रोग्राम में हो और आपको उनकी कंडीशंस मीट ना करने हो, ये तो एक मजबूरी है। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग, और दैट इज व्हाई एवरीवन सेज आप बार बार IMF के पास नहीं जाते। जो आपको अपनी मईशत फिक्स करना है, चाहे वो टैक्स रिफॉर्म्स हैं, एनर्जी रिफॉर्म्स हैं, स्टेट इंस्टीट्यूशन की रिस्ट्रक्चरिंग है या प्राइवेटाइजेशन है, या जो भी दूसरे रिफॉर्म्स हैं, उसको आपने अब आपके पास जब नई हुकूमत आएगी, उसके पास 5 साल का मैंडेट होगा। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि एक कंसेंसस है अक्रॉस ऑल मेजर पॉलिटिकल पार्टीज कि पाकिस्तान को अब एक आखिरी IMF प्रोग्राम में जाना चाहिए। उसका मतलब ये है पाकिस्तान हैज टू फाइनली फिक्स इट्स इकोनॉमी। अब तो सऊदी अरेबिया के दोस्त ममालिक भी यही कहते हैं, यहाँ पे UAE भी यही कहते हैं कि आपको वो स्टेप्स उठाने जो मुश्किल तरीन स्टेप्स है। और आपने टैक्स की आपने सर मुश्किल तरीन स्टेप्स के हवाले से बात की है। जुबैर साहब, आप प्राइवेटाइजेशन को भी देखते रहे हैं, ये फरमाइएगा कि आपने तो यकीनन उसको बड़े करीब से देखा है सारे प्रोसेस के अंदर। क्या प्रॉब्लम्स हैं कि हम प्राइवेटाइजेशन SOEs की नहीं कर पाते, और उसके बाद फिर हमें मोर देन 1 ट्रिलियन का जो है वो हर साल अप्रोक्सीमेटली जो है फाइनेंशियल ईयर के अंदर वो टीका लगता है, और जिसकी वजह से ना उन्हें हम रख पाते हैं ना बेच पाते हैं। बिल्कुल, उन्होंने रेज भी किया है कंसर्न्स में। बिल्कुल सही कंसर्न रेज किया। देखें, बात ये अगेन जो मेरी अभी अंडरस्टैंडिंग है, लास्ट ईयर और सो एक कंसेंसस क्रिएट हो गया। एक बारे में पीपल्स पार्टी बिल्कुल मुखालिफ था प्राइवेटाइजेशन, शदीद मुखालिफत से, रजा रब्बानी वगैरह सारे। इसी तरह से PTI, जब मैं प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर था तो PTI वाले तो स्टे ले लेते थे, हमारे ब्लॉक कर देते थे। आई थिंक नाउ एवरीवन रियलाइजेस कि वो पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। पॉलिटिक्स में पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए और बहुत सी चीजें होती हैं, जहां आप वो जो कहते हैं ना चार्टर ऑफ इकोनॉमी तो पूरी नहीं हो सकती, बट कुछ एरियाज में जरूर है। और हमारी कोशिश होगी कि अभी से लेके इलेक्टोरल प्रोसेस जब होता है तो हम जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके साथ एक कंसेंसस एग्री करें, उसमें स्टेट इंस्टीट्यूशन की रिस्ट्रक्चरिंग या प्राइवेटाइजेशन फोरमोस्ट नंबर 1 आइटम होना चाहिए। बिकॉज अब अगर कल आप अखबारात में PIA के हवाले से जो प्राइम मिनिस्टर की एक नई कमेटी, अब पाकिस्तान अफोर्ड ही नहीं कर सकता। मतलब वी कैन नॉट प्रोसीड इस स्टेट ऑफ अफेयर्स में कि जहां
8 साल से और आप साइंस चले जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें, तो वो आई थिंक मेरे लिए तो अब नो और नेवर वाला हिसाब है। आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि ये इस किस्म की चीजों पर जो सख्त फैसले, या कोई भी कौम सख्त फैसले किए बगैर आगे नहीं बढ़ती है। अच्छा जुबैर साहब, ये फरमाइएगा कि अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन्फ्लेशन रेट वो कम होगा, इनफ्लोज हमारे बेहतर होंगे, और उसके साथ साथ जो एसपीपी डिस्काउंट रेट है जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस वक्त, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट टू इंडस्ट्री वो ना होने के बराबर है। इस वक्त सबसे ज्यादा बायर जो है वो नजर आ रही है, बॉर्वर जो है वो गवर्नमेंट ही है, गवर्नमेंट ही टी बिल्स में जो है वो बैंकों से पैसे लेकर और वो आगे लेकर चल रही है। बैंक इस वक्त प्रॉफिट मिंट कर रहे हैं। एसपीपी डिस्काउंट रेट कुछ कम होने की आने वाले टाइम के अंदर कुछ उम्मीद है? उसकी वजह से कोई इन्फ्लेशन भी फर्क होता हुआ नजर आएगा या मजीद सिलसिला जो है स्टैग्नेंट रहेगा? देखिए, अभी जो रिवाइज बजट आया था उसमें नए टैक्सेस इम्पोज किए थे 200 बिलियन रुपए ज्यादा के, वो जाहिर सी बात वो अफेक्ट करेंगे आपकी इन्फ्लेशन को। इसी तरह से जो पॉलिसी रेट 21-22% जो हुआ है 22%, उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ेगा, तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन बढ़ेगा, वो असर जाके आवाम तक डायरेक्टली पहुंचेगा। और इसी तरह से जो बिजली के जो दर है वो बढ़ाने के लिए हुकूमत ने एग्री किया गैस के ये IMF के साथ, उसके भी असरात इन्फ्लेशन पर होंगे। तो कम होने का तो मेरा नहीं ख्याल है कुछ चांस है, थोड़ा सा बढ़ने के ही चांस बढ़ने का ही चांस है, है। इस लेवल पर मजीद challenges होंगे। चलने तो बहुत बड़ी बात होगी। दीज आर द चैलेंजेस, ये शॉर्ट टर्म में हमें मुश्किल बर्दाश्त करनी पड़े। दूसरा ऑप्शन जो था वो तो बिल्कुल ही वो था डिफॉल्ट वाला। तो वी हैड बिटवीन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन द कंट्री वर्सेस अ पॉसिबल डिफॉल्ट दैट वुड हैव लेड टू अ टोटल डिजास्टर। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद जुबैर साहब आपके वक्त के लिए। और जैसे कि जुबैर साहब ने कहा कि शॉर्ट टर्म हमें जरूर मिली है, एक ब्रीदर जरूर मिला है, लेकिन शॉर्ट टर्म मुश्किलात भी मजीद बढ़ सकती हैं, कम होने के बजाय उनका सामना करना पड़ेगा अगर लॉन्ग टर्म में रिपेयर्स की तरफ जाना है। सोलंकी साहब, अभी यहाँ पे गुफ्तगू में जुबैर साहब से भी हमने एक सवाल किया, वो जो एक क्रेडिबिलिटी बहाल करने की बात थी, क्योंकि कुछ दोस्त ममालिक ऐसे थे जिनकी तरफ हम देख रहे थे, निगाहें लगी हुई थी, गो के दे डिड कम टू आवर रेस्क्यू टू एन एक्सटेंट, लेकिन मजीद आगे बात बढ़ाने के लिए उन्होंने भी सारे मामले को IMF के साथ मशरूत कर दिया था। सिंस इट्स अ शॉर्ट टर्म अग्रीमेंट, आप समझते हैं कि IMF क्योंकि एक शॉर्ट टर्म फैसिलिटी के लिए हमारे साथ आया है, वो दोस्त ममालिक अपना कॉन्फिडेंस अब शो करेंगे और जो हमें एक्सपेक्टेशन है जो भी वहां से फंड्स आने की वो भी आ जाएगी? मेरे ख्याल में हमें इस बात पर इत्मीनान का इजहार करना चाहिए कि कम अज कम अगली हुकूमत आने तक पाकिस्तान मुआशी तौर पर किसी डिफॉल्ट में नहीं जा रहा। ये सबसे बड़ी कामयाबी है। लेकिन इस अरसे में जब तक अगले इलेक्शन हों और नई हुकूमत आ जाए, पाकिस्तान की तमाम बड़ी सियासी जमातों को जो मुस्तकबिल का जो मुआशी इस्लाहात का निज़ाम है उस पर गुफ्तगू करनी चाहिए, या गुफ्तगू आज शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपने जो बुनियादी मसाइल हैं उस पर इत्तफाक राय नहीं कायम करते, ये मुल्क जो है वो आगे जा नहीं सकता। जब तक आप ये जो इस वक्त जो सूरत हाल है कि आपके पास 7,000 अरब रुपए हों वफाकी हुकूमत के पास और खर्च करने हों 14,000 अरब और 130 अरब डॉलर का आप पे कर्जा हो, आप कोई इस्लाहात किए बगैर आगे नहीं चल सकते। 1,000 अरब से ज़्यादा अगर आपने जो स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज के लिए देने हों, UNDP की जो रिपोर्ट है 2021 की कि आप 17.5 अरब डॉलर इस मुल्क के जो अमीर तबकात हैं उनको टैक्स एग्जेम्पशंस में दे रहे हैं, तो ये मुल्क फिर आगे कैसे चलेगा? आप ये देखें कि जो ज़राअत है आपकी GDP का तकरीबन 1/4 है, लेकिन आप जो ज़रूरी इनकम है टैक्स वो सिर्फ को 3 अरब रुपए के करीब इकट्ठा करते हैं। एक छोटी फार्मास्यूटिकल कंपनी इससे ज्यादा टैक्स देती है। तो ये इस तरीके से मुल्क चल नहीं सकता। सही। आप जो है वो रिटेल सेक्टर, रियल स्टेट, ये वो अनटैक्स्ड हों, तो आप ये बताएं कि आप सिर्फ जो मुलाजमीन हैं सिर्फ उन्हीं पर टैक्स बढ़ाते चले जाएं। वो अनटैक्स शायद इसलिए है सोलंकी साहब क्योंकि वो तगड़े बहुत हैं। मैं हमेशा ही बात कहती होती हूँ दुरानी साहब, हर बजट के अंदर ये नहीं है कि इस चीज की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इदराक नहीं है। हम बिल्कुल समझते हैं कि ये टैक्स बेस एक्सपैंड करने की जरूरत है और सेक्टर्स को लाने की जरूरत है, लेकिन ये बात मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे 15 साल करियर में मैं हर बजट में ये डिस्कशन करती हूँ, बजट चला जाता है, ये डिस्कशन भी भूल जाती है, कोई नया सेक्टर टैक्स बेस के अंदर नहीं आता। इस पर भी IMF ने ये कहा है कि आपको इन चीजों को इंश्योर करना पड़ेगा। एक तो फिजिकल डिसिप्लिन को इंश्योर करना पड़ेगा, दूसरा जो बजट में और हमारे
ہمارے ساتھ کمٹمنٹس کر رہے ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کو انشور کرنا پڑے گا. اٹس گوئنگ ٹو بی کوائٹ این اپ ہل ٹاسک فار اس. بالکل. میں ہمیں ایک چیز ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ پاکستان کو انڈر ٹیکسڈ کہا جاتا ہے اور پاکستانیوں کو خود اس پہ 2 عادت چماٹے پڑنے چاہیے, کیونکہ دیکھیے ہم سے زیادہ ٹیکس کوئی نہیں دیتا. پر ہم انڈائریکٹ ٹیکس اگریسو پھر بات وہیں آ گئی نا, تو یہ ان ایکویٹیبل ہے. یعنی کہ میں اور آپ موبائل پہ اتنا ہی ٹیکس دیتے ہیں یا منی ٹرانسفر پہ جتنا کہ کروڑ پتی دیتا ہے. تو یہ تو سارے جو ٹیکسیشن نہیں ہے, یہ دس از ناٹ, اٹس ناٹ جسٹ اونلی اباؤٹ پروگریسو ٹیکسیشن, اٹس کالڈ اپروپریٹ ٹیکسیشن. سو اپروپریٹ ٹیکسیشن کے اندر جو ہے آپ بزنس کو تھوڑا سا گرو کرنے دیتے ہیں. یہ جو بیسک سیکٹرز آف اکانومی ہوتے ہیں, جو ریئل سیکٹرز ہوتے ہیں لائک ایگریکلچر اینڈ آل دس, اس کے اندر جدت کو آپ ٹیکس بریک دیتے ہیں. یہ جو قدامت پسند آپ کا پورا ایگریکلچر اور آپ کا زراعتی نظام بیٹھا ہوا ہے, اسی لیے ہے کہ آج آپ کی کاٹن نیچے جا رہی ہے, آپ کی تمام وہ فصلیں, کیونکہ یہ سب ان کہنا چاہیے ان حلقوں یا ملک کے ان لوگوں کے ہاتھ میں ہیں جن کو ملک کے مفاد سے زیادہ غرض ہے یا نہیں, یہ ہم نہیں کہہ سکتے. لیکن یہ ہے کہ وہ اب تک اس ٹیکس نیٹ سے باہر رہے ہیں. اور ابھی آپ پچھلے 1 سال میں دیکھ لیجئے کہ سب سے زیادہ جو ٹیکسیشن ہوئی وہ ہماری ہوئی ہے. لیکن یہ اس پہ ایک جلدی سے میں اگر پرائیویٹائزیشن پہ بات کر دیں تو یہ ٹرم پرائیویٹائزیشن یا نجکاری جو ہے اس کو پلیز ہم ختم کر دیں. اور یہ میں زبیر صاحب کی بات سن کے ہنس بھی رہا تھا, کیونکہ میں نے ان کے بھائی کے ساتھ بھی کچھ عرصے کام کیا. تو بات یہ ہے نا کہ وہ بھی ہر بات پہ ٹیمسیک ہولڈنگز, آپ کو یاد ہے جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی تو انہوں نے بڑا اس پہ واویلا کیا اور ڈھول شول بجائے تھے. تو 7 مہینے بعد ان سے بات ہوئی, خیر جس سے پہلے وہ ریموو ہوئے, کہ بھئی یہ آپ نے ابھی تک اس پہ کچھ کیا نہیں. تو وہ بات یہ ہوتی ہے کہ وہ سارا پولیٹیکل ول کی گیم ہے. تو پہلی بات تو یہ جو ابھی سولنگی صاحب نے بھی کی ہے, میں پھر دہراتا جاؤں کہ یہ ٹائم ہے, اور یہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ اس وقت آپ کی پارلیمنٹ پوری نہیں ہے, لیکن آپ کے پاس ایک یکسانیت, ایک یکسوئی ہے جس کی وجہ سے آپ اس وقت وہ اقدامات لے سکتے ہیں اگلے 3 مہینوں کے اندر جو کہ اب تک ناممکن نظر آ رہے تھے, جن کو ہم کہتے ہیں نا سیاسی اقدامات. سو یہ وہ ٹائم ہے کہ نجکاری کی بجائے آپ سیدھا یہ 330 جو ادارے ہیں ان کو پلیز بند کر دیجئے. نمبر 2, ان کے سارے لوگوں کو گھر بیچ کے ان کی تنخواہیں دیتی رہیے جب تک یہ زندہ ہیں, اور جب تک یہ ان کا یہ بڑا سمپل فارمولا ہے, جب تک وہ لے جائیں, جب آپ تب بھی ہے. کیونکہ ایک بات جو آپ کو ایڈیشنل لیکیجز آپ کی رک جائیں گے. یہ آپ نے سب سے بڑی بات یہ کر دی نا کہ رینٹ سیکنگ, یعنی ایک ایئر لائن جو اس وقت آپ کی ایئر وے پہ قابض ہو کے بیٹھی ہوئی ہے, آپ کے ایئر ایگریمنٹ پہ قابض ہو کے بیٹھی ہوئی ہے, جو روز پیسے بلیڈ کر رہی ہے. یعنی ایک زمانہ تھا کہ جب ہم 2004 میں ہم پاکستان میں آیا. لیکن دورانی صاحب اس میں آپ ایک بات پہ اگری نہیں کریں گے کہ اس ایئر لائن کے ساتھ جو سابق حکومت ہے اسی متعلقہ وزیر نے جو بات جا کے کہی, اور اس کے بعد پھر جو ہماری فلائٹس یورپ کے لیے اور پھر باقی ممالک کے لیے وہ رک گئیں, اور وہ کتنا بڑا لاس ہوا پاکستان کو, بلینز آف ڈالرز کا. اچھا, میں نے سیاست کرنا چھوڑ دی, اس لیے سوال کا جواب میں وزیر کے اس سے نہیں دوں گا. میں صرف یہ کہوں گا اگر آپ پہلی بات میں نہ بھی دیکھیں, ویسے دیکھیں کہ آپ یہ ایک تو بات ہمیں ہمیشہ پتہ ہونا چاہیے. ہم سب کہتے ہیں جی آئی ایم ایف کو, اور اس پہ میں تھوڑا سا میرا ذاتی اختلاف ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے پاکستان کی جو باہر کے بندے کو نہیں پتہ ہوتی. یہ ہماری تھوڑی سی ایشوز ہیں کہ ہم چونکہ نظر نہیں رکھتے. ہم کولڈ وار 60s میں ہمیں امریکہ کے اندر باہر پتہ ہوتا تھا, اب ہم اپنے اندر سے نہیں نکل پا رہے تھے. تو آپ یہ یاد رکھیے کہ ہمارا کچن تک کا جو مسالہ کتنا بچا ہوا ہے وہ سب پاکستان ہر ملک کو پتہ ہے. چلو ٹھیک ہے, آپ سے یقیناً بات چیت کا سلسلہ جاری رہے. ہمیں پریزیڈنٹ ہیں لاہور چیمبر آف کامرس کاشف انور صاحب نے جوائن کیا ہے, ان سے بھی ذرا اس حوالے سے فیڈ بیک لے لیتے ہیں کہ وہ اس معاہدے کو جو کہ شارٹ ٹرم گردانا جاتا ہے, لیکن اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بعد میں لانگ ٹرم میں بھی کنورٹ ہو جاتا ہے. کاشف صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اس ٹرانسمیشن کے اندر جوائن کیا ہے. یہ فرمائیے گا کاروباری طبقہ کتنا منتظر تھا اس طرح کے ایگریمنٹ کے لیے, اور اس بری خبر سے بچنے کے لیے جو پاکستان کے ڈیفالٹ کے حوالے سے بار بار کہی جاتی تھی کچھ سوڈو انٹلیکچوئلز کی جانب سے. جی, پہلے تو میں پرائم منسٹر صاحب, فنانس منسٹر صاحب اور اپنی فنانس منسٹری کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ ہمارا ایگریمنٹ آئی ایم ایف کے ساتھ ہو گیا. دس واز دا نیڈ آف دا آر, اور اگر یہ معاہدہ ہمارا نہ ہوتا تو خدا نہ خواستہ جتنے لوگ, میں تو یہی کہوں گا بہت پر امید تھے کہ خدا نہ خواستہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے کے لیے جا رہا ہے, تو ہم اس خوف سے بھی ابھی باہر نکل آئے ہیں. اور اس سے جو سب سے بڑا اس وقت فائدہ ہوگا وہ ہماری ڈیویلویشن کنٹرول میں آئے گی, اور جیسے ہی آپ کی کرنسی ڈالر کے اگینسٹ اسٹیبل ہوگی, ہمارا انشاءاللہ انٹرسٹ ریٹ بھی بہتر ہوگا, ہمارا انشاءاللہ آپ کا انفلیشن بھی بہتر ہوگا, آپ کی انشاءاللہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بھی بہتر ہوگی.
تو اس وقت آنا. اور جو سب سے ایک اور بہت ضروری کام ہوگا کہ ہمیں شاید اتنے فنڈ نہیں ملنے, لیکن ہمارے فنڈ بہت سے جو ہم نے پیمنٹ کرنی ہے وہ رول اوور ہو جائیں گے, اور ہمارے چاہے آپ اسلامی دوست ممالک کہہ لیں, آپ اپنے دوسرے غیر اسلامی دوست ممالک کہہ رہے ہیں, وہ بھی آپ پہ اعتبار نہیں کر رہے تھے, اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پہلے IMF کے ساتھ جا کے آپ اپنے فیصلے کریں اور اس کے بعد پھر ہم آپ کو دیں گے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ملک کے اندر ہمیں ہمارے ٹیکسز بڑھ گئے ہیں, ہماری پرائسز بڑھ گئی ہیں, لیکن میں اس کے جواب میں ایک اتنی سی صرف بات کرتا ہوں کہ اگر ہمارا 285 ورسز $1 ہے, اور اگر ہمارے ملک ہمارا ڈیویلویشن امپروو کر جاتی ہے اور یہ 200 سوا 200 پہ بھی آ جاتا ہے, تو جو کنورژن کا ریٹ ہوگا اس کاسٹ سے ہماری جب کنورژن کریں گے تو کاسٹ آپ کی کم ہو جائے گی. اور ہمارا جو سب سے بڑا سورس ہے امپورٹ کا وہ ہمارا فیول ہے. ہمیں اپنے آپ کو ضرور بہتر کرنا ہوگا, اپنی شارٹ ٹرم اینڈ لانگ ٹرم اسٹریٹجیز بنانی ہوگی, میڈیم ٹرم بھی بنانی ہوگی, ہمیں واٹر ریزروائرز پہ جانا ہوگا, آلٹرنیٹ ریسورسز پہ جانا ہوگا. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ ہم صرف IMF سے پیسے لے لیں گے اور ہمارا ملک ٹھیک ہو جائے گا, اکانومی چل جائے گی, تو شاید ایسے اکانومی نہیں چلے گی. ہمیں اپنے آپ کو کریکٹ کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار موقع دے رہا ہے, تو یہ ایک اور موقع پاکستان کو ملا ہے کہ وہ ڈیفالٹ نہ کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے سسٹمز کو کریکٹ کرنے کی کچھ کریکشن میجرز اگر ہمارے ویورز کے لیے یہاں پر بتا دیجئے, بالخصوص جب ہم ٹیکس ادائیگیوں کی بات کرتے ہیں, ٹیکس بیس کو بڑھانے کی بات کرتے ہیں, اس میں اور سیکٹرز کو جو ہے وہ انکلوڈ کرنے کی بات کرتے ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ خاصا شور ہنگامہ ہو جاتا ہے, کوئی بھی سٹیپ اپ نہیں کرتا ٹو دا اوکیزن, اور کوئی بھی آگے بڑھ کے ملک کے لیے اپنا حصہ نہیں ڈالنا چاہتا. یہ ایک بہت انفارچونیٹ وہ ہے سوچ ہے پاکستان میں. ایون ریٹیلرز اینڈ ہول سیلرز بالکل ڈاکیومنٹ نہیں کرنے دیتے اپنے آپ کو. نہیں جی نہیں, دیکھیں میرا تھوڑا سا یہاں پر اختلاف ہے. میں ایسا کوئی پاکستانی نہیں ہے جو ٹیکس نہیں دیتا, لیکن یہ ضرور بات ہے کہ پاکستانی اپنی انکم ٹیکس کی ریٹرن کو فائل نہیں کرتے. ہم سب لیکن سر سوری ٹو کٹ یو, جو ٹیکس دیتے ہیں وہ انڈائریکٹ ٹیکسز دیتے ہیں. ڈائریکٹ ٹیکسز کی مد میں CNIC جب امپلیمنٹ کیا گیا تھا, آپ دیکھ لیں کتنا تھا بیک فائر آیا تھا اس پہ. لیٹ می کمپلیٹ مائی سیلف, میں اپنی بات کو کمپلیٹ کر لوں, آپ ضرور بات کریے. دیکھیں ہم تمام پاکستانی ٹیکس دیتے ہیں, لیکن ہم اپنی انکم ٹیکس کی ریٹرن کو نہیں فائل کرتے. یہ ہماری قومی ذمہ داری ہے کہ ہمیں اپنی انکم ٹیکس کی ریٹرن کو فائل کرنا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں کسی ایسے پاکستانی کے ساتھ نہیں ہوں جو اپنی انکم ٹیکس کی ریٹرن کو فائل نہیں کرتا. میں تو حتیٰ یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ کی انکم ٹیکسیبل نہیں بھی ہے تو اس وقت پاکستان اس لحاظ پہ ہے کہ ہمیں اپنی انکم ٹیکس کی ریٹرن کو فائل کرنا چاہیے, کیونکہ ہمیں ڈاکومنٹیشن کو امپروو کرنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے ہول سیلرز اور ریٹیلرز کا کہا, ہم سب کو ٹیکس نیٹ کے اندر آنا پڑے گا. اگر ہم ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں آئیں گے تو میں آپ کے ٹیلی ویژن کے توسط سے کہتا ہوں کہ آنے والے وقت میں ہمارے ہی بچے ہم سے سوال کریں گے کہ آپ نے کیوں ڈاکومنٹس نہیں کیا, کیونکہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ تمام ریونیو کلیکٹنگ اتھارٹی, تمام ڈپارٹمنٹس انٹیگریٹڈ ہیں, ان کے پاس ہماری تمام انفارمیشن ہیں. آپ FBI کے پورٹل پہ چلے جائیں, آپ کے وہاں پر بھی معلومات کا سیکشن ہے, IRS کا سیکشن ہے, وہاں ہر انفارمیشن ہماری موجود ہے. ہم اپنی کوئی پراپرٹی نہیں بیچ سکیں گے, آپ اپنا کوئی ایسٹ نہیں بیچ سکیں گے, کوئی دکان نہیں بیچ سکتے اگر آپ نے اس کو ڈاکومنٹ نہ کیا. تو اٹ از ویری امپورٹینٹ کہ اس وقت پاکستان کو تو ضرورت ہے ہی ہے, اس وقت ہم لوگوں کو ضرورت ہے, اور ہم لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے ہر ایسٹ, ہر کیپٹل کو ڈاکومنٹ کرنا چاہیے. یہ دس از دا نیڈ آف دا. جی ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ کاشف انور صاحب, آپ کا پریزیڈنٹ ہے لاہور چیمبر آف کامرس اور انڈسٹری کے, اور جیسا کہ انہوں نے کہا تھوڑا سا وائنڈ اپ کر لیتے ہیں اس ڈسکشن کو. ایک لانگ اویٹڈ اگریمنٹ, ہم کہہ رہے تھے کہ کسی طریقے سے ہمیں یہ بریدنگ سپیس مل جائے, جو کہ الحمدللہ مل گئی. تھوڑا سا اسی نوٹ پہ ختم کر لیں. میرا خیال ہے جو کاشف انور صاحب سے ہم بات کر رہے تھے کہ ہر کام حکومتوں کے کرنے کے نہیں ہوتے. ایز اے نیشن ہماری کیا ذمہ داری ہیں, تھوڑا سا اگر ہم ان کی طرف بھی بات کر لیں, کیونکہ حکومت جو کچھ کر سکتی تھی میرا خیال ہے کافی کچھ کر دیا, اتنا عرصہ لگا کر IMF کو لے کر آ کر, اور بھی جو کچھ دوستوں کے ساتھ, دوست ممالک کے ساتھ پالیسی میکنگ لیول کے اوپر کچھ نہ کچھ ہو ہی رہا ہے. عوام کو کیا کرنے کی ضرورت ہے سر؟ چند دن پہلے خواجہ آصف صاحب نے قومی اسمبلی کے فلور پر کچھ اعداد و شمار پیش کیے تھے. اگر آپ ان کو سن لیں تو بندہ جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے. ان کے مطابق صرف ریئل اسٹیٹ جو سیکٹر ہے وہ 500 ارب روپے کی جو ٹیکس ایویژن کرتا ہے. ان کے بقول
जो रिटेल सेक्टर है उसकी जो टैक्स इवेजन है वो 2,880 अरब रुपए के करीब है 3 ट्रिलियन और रुपीस। जी जी, और उनके मुताबिक 1,300 अरब रुपए सिर्फ कोर्टों में स्टे ऑर्डर्स में फंसे हुए हैं। अब ये जो मामलात हैं ये खुद ब खुद तो हल नहीं होंगे। आप सिर्फ ये देखें कि पाकिस्तान जब बना था तो मशरकी पाकिस्तान की आबादी 6 करोड़ 50 लाख थी और आज का जो पाकिस्तान है उसकी आबादी 5 करोड़ 80 लाख थी। आज पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ के करीब है, जबकि बांग्लादेश की आबादी जो है वो सिर्फ 16 करोड़ है। बुनियादी मसाइल है आपके इकोनॉमी के, टूरिज्म के, फॉरेन पॉलिसी के, सिविल सर्विस रिफॉर्म के, एग्रीकल्चर टैक्स के, ये बेतहाशा चीज़ें हैं जिन पर तमाम लोगों को मिलकर इत्तेफाक राय कायम करना चाहिए, अपने इलेक्शन के मंशूर में डालना चाहिए ताकि पाकिस्तान आगे चले, हम बार बार इस शैतानी चक्कर में फंसे न रहें। ठीक है आमिर दुरानी साहब, कोई लास्ट सजेशन जो आप समझते हैं, सिंस इट्स अ लॉन्ग टर्म थिंग जो कि चलनी है, बट इन योर ओपिनियन क्या चीज़ हो सकती है? सबसे पहली बात तो ये है कि ये हुकूमत को चाहिए पीडीएम को कि ये बच्चे पैदा कराने बंद कराएं, क्योंकि ये जो अभी सोलंकी साहब ने बात की है ना, ये बहुत हमारे एक मुल्क का बड़ा अलमिया है कि हमने हर चीज़ पे बात कर लेते हैं लेकिन हम आबादी के कंट्रोल पे बात नहीं करते। और इस वक्त आप देखिए कि ये जो है ये हमारे लिए एक ऐसा असदा है जो कि वो जिसको कहते हैं 10 हेडेड हाइड्रा, ये वो 10 मुंह वाला असदा है जो कि हमें खा जाएगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि ये जो निजकारी की बात हुई थी इसको खुदारा इन सारों को कहें कि बंद करें, इसके अलावा हमारा कोई चारा नहीं है। आपकी टोटल डेट में आप देखिए कि एक तरफ हुकूमत का 26 बिलियन का पड़ा हुआ है एक्सटर्नल, 4 बिलियन सिर्फ पीएससीज यानी स्टेट एंटरप्राइज का अलग पड़ा हुआ है। ये सारी स्टेट एंटरप्राइज जो है इनका लॉस अभी सोलंकी साहब ने आपको रिटेल और इनका बताया है। और आखिरी चीज़ ये है कि मेरी जो पर्सनल राय वो ये है कि देखिए ये जो एनर्जी सेक्टर में जो हमारे आईपीपीज हैं इनको सबको अब ये कह देना चाहिए कि या तो आप टेक एंड पे आ जाइए या आप जाके घर बैठ जाइए। ये क्योंकि तिहाई हुकूमत के अपने हैं जो रीनेगोशिएट हो चुके हैं, तिहाई हमारे प्राइवेट पाकिस्तानी है और तिहाई जो है वो अब ये करेक्टिव मेजर्स लेने का हाई टाइम है, इसके बाद हमें कोई टाइम नहीं मिलेगा। मुझे शुक्रिया अदा करना है आमिर दुरानी साहब, मुर्तज़ा सोलंकी साहब हमारे साथ रहे और आपने अपना तजिया पेश किया इस हवाले से कि पाकिस्तान को इस्लाहात भी करनी है और पाकिस्तान को जो ब्रीदर मिला है पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके साथ साथ हमें इन हाउस जो करेक्शंस करनी है वो भी ज़रूरी हैं। यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे, साथ रहिएगा।